open. Thank you, Lord, for inclining your ears and answering our prayers. Thank you for all the prayer warriors and partners who have prayed, and we place all our prayer needs and requests and supplications into thy throne of grace with thanksgiving. Thank you, Lord, for answering many of our prayers, and we believe and we pray that you will continue to answer our prayers, Father, as we have this prayer request of the Pastor Carolyn who has gone to West Africa, Lord. Father, we pray, Lord, that your special anointing will be upon him, that your angels will guard him, protect him, and let his mission be a success. And, Lord, to end a blessing to many people over there, Lord, continue to cover him in the blood of Jesus and protect him, Lord, especially from any sickness or any dangers, Father, Lord. I pray, Father, for your blessing upon them, Lord. I also pray, Lord, for the prayer request of the VBS. Thank you, Lord, for blessing the VBS this far. Thank you for all the children who were able to attend, Father. We pray, Lord, that your word will be inscribed in their hearts, that they will know you and they will grow up in the fear of the Lord and with the power of the Holy Spirit, Lord. We pray, Lord, bless the children who had come. Let it be a blessing to the rest of their life, and a blessing to their friends when they go out back to school, Father. We also pray, Lord, for the outreach ministry of IPC Hebron. We had all those passed the flyers today, and the back to school program that is there on Sunday, that you will bless the event abundantly, that many people from the community will be able to attend, and many people from that community will know the living God, help them to accept Jesus as their Savior. We pray, Lord Jesus, that you will bless the Carnival Festival tomorrow and the final day of VBS tomorrow. We pray, Lord, that you would bless all those who have organized, those who are behind the scenes, those who have spent the night and day and are working hard for the success of VBS, that they would continually bless them. Father, Lord, we thank you, Lord, Father, for this prayer line. I pray for Sergeant Brothers' family, Lord. You continue to bless this family. Thank you for the great dedication and commitment they have for this prayer line. I pray for Biji's sister. We pray for the 3 children, their parents, Sister Gigi, and I pray, Father, Lord, for all the families over here and the extended families, that you will bless them, Father, all the mission works that they have, Lord, that you will bless them in all the ways, in the jobs, in the health, in every need, the spiritual and material needs, that you will bless them abundantly, Lord. We pray for the rest of the Malayalam session. We pray, Lord, the testimony, the word of God that is being preached, and the songs and everything will be a blessing. And, Lord, let everything be for the purpose of exalting thy name, and let it bring peace, and, Lord, let it bring healing. Let it be a blessing to many people around this world, Father. We continue to place all these needs into thy throne of grace, Father. Thank you, Lord Jesus, for being with us and blessing us. We give you all the honor, glory, praise, wisdom, and majesty to thy worthy and matchless name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Sister Vincy, for leading the English prayer line. May good Lord bless you and your family and all the English prayer line partners. As we already prayed that schools are going to start this next week, may the good Lord bless each and every children and put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand. So this day is put on the full armor of God and be ready for the new school year. That will be a great blessing, and may the good Lord help all the English learners and continue to pray in the Spirit in all occasions. Hallelujah. God bless you. Hallelujah. Now let's come to the മലയാളം സെഷൻ. നമുക്കിപ്പോൾ മലയാളം സെഷനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കാലം ഇന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ പരിപാലിച്ചു. നമ്മൾ എത്രത്തോളം കർത്താവ് നടത്തിയ കർത്താവിൻ്റെ വിധങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് വീണ്ടും കർത്താവിന് സ്തോത്രത്തോടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രെയർ ലൈനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ ഇന്നത്തെ പ്രെയർ ലൈനും ലീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി ഒരു മനസ്സോടുകൂടെ താഴ്മയോടെ ദൈവകൃപയോടുകൂടി ഇന്ന് സന്ധ്യാസമയം ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വരാം. ലൈനിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ നാളിൽ നമ്മൾ നടത്തിയ ദൈവം മേലാലും നടത്താൻ ശക്തനാകിയാൽ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉറപ്പോടെ ധൈര്യത്തോടെ കടന്നു വരാം. ഹല്ലേലൂയ. ഇത്രത്തോളം യഹോവ നമ്മളെ സഹായിച്ചു. നമ്മൾ നിന്നതല്ല, കർത്താവ് നമ്മളെ നിർത്തിയതാണ്. കർത്താവിന്റെ ദയയാണ്, വിശ്വസ്തതയാണ്. ലൈന് ഇത്രത്തോളം ലീഡ് ചെയ്യാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ 2 വർഷക്കാലം കർത്താവ് ലൈനെ നടത്തിയ വിധങ്ങളെ ഓർത്ത് നമുക്ക് അല്പസമയം കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് എത്ര നല്ലവൻ, എത്ര വിശ്വസ്തൻ. ഓ കർത്താവ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരെ ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷകൾ വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്യുവാനും അത് മുഖാന്തരം കർത്താവിന് വേണ്ടി നല്ല ഫലം കായ്ക്കുവാനും നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഹല്ലേലൂയ
ചില നിമിഷങ്ങളായിരിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, അനേക വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുണ്ട്. അതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു മനസ്സോട് ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു മനസ്സോട് നമ്മൾ ആരുടെയും പുകഴ്ചയ്ക്കല്ല, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ നാമം മാത്രം ഇതിൽ മഹത്വപ്പെടണം. ഞങ്ങൾക്കല്ല യഹോവേ, ഞങ്ങൾക്കല്ല, നിന്റെ നാമം മഹത്വത്തിനായി കർത്താവിന്റെ ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തി ലൈനിൽ കൂടെ വെളിപ്പെടുത്തണമേ. അനേക ആത്മാക്കളുടെ വിടുതലിന് കാരണമാക്കി തീർക്കണമേ. കർത്താവെ, നീ സഹായിക്കണമേ എന്നുള്ള വളരെ ഹല്ലേലൂയ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വരാം. രാത്രിയിലത്തെ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് ഫിലിപ്പിയൻസ് ചാപ്റ്റർ 2 2-3 വാക്യം ഞാൻ വായിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ഫിലിപ്പിയൻസ് ചാപ്റ്റർ 2 verse 12 to 15. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you to will and to act according to his good purpose. It is God who works in us. So let us humble ourselves in his presence. Do everything without complaining or arguing, so that you may become blameless and pure, children of God, without fault in a crooked and depraved generation, in which you shine like stars in the universe. Hallelujah. As you hold out the word of life, in order that I may boast on the day of Christ, that I did not run or labor for nothing. Let me again read that verse 15. So that you may become blameless and pure children of God, without fault in a crooked and depraved generation, in which you shine like stars in the universe. May the good Lord bless us with this verse. May the good Lord, Holy Spirit, talk to us with this verse. Hallelujah. ലൈനിലായിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും വീണ്ടും പ്രയർ ലൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പോൾ ലൈനിലായിരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും പ്രയർ റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ടോ പ്രൈസ് റിപ്പോർട്ടായിട്ടോ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനായിട്ട് അല്പസമയം വിട്ടുതരുന്നു. Anybody has a word of praise report or prayer request, please bring forward. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. നമുക്കല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം. ഹല്ലേലൂയ. കഴിയുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ ബ്രദർ ജസ്റ്റിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ന്യൂയോർക്കിൽ സഹോദരന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് ഭാരപ്പെട്ടു. ബലൂൺ പമ്പിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. കർത്താവ് അത്ഭുതമായ വിടുതൽ കൊടുത്തു. കഴിഞ്ഞിട്ട് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയിൽ വീട്ടിൽ പോകാനിടയായി. ഇപ്പോഴും ക്ഷീണമുണ്ട്. വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ആയി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാവരെയും നന്ദി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഹല്ലേലൂയ, നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബേബി ഹാനായ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് വീണ്ടും ആത്മാർത്ഥമായ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. മാതാപിതാക്കളെ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. അതുപോലെ ഹല്ലേലൂയ സിസ്റ്റർ ലീലാമ്മയെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറിയാനിടയായി അല്പാശ്വാസം കർത്താവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രിയ അമ്മാമ്മയെ ആശുപത്രിയിലായിരിക്കുന്നു. പ്രിയ സഹോദരിയെ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതുപോലെ തോമസ് ഷമൽ പാസ്റ്റർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ബൈപ്പാസ് സർജറി ആവശ്യമുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഡേറ്റ് സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നില്ല. പ്രിയ പാസ്റ്ററെ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് സെഷനിൽ പറഞ്ഞ പ്രിയ പൈതൽ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ പാസ്റ്റർ ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് മിഷൻ ട്രിപ്പിൽ പോയിരിക്കുകയാണല്ലോ. പാസ്റ്ററെ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാമല്ലോ. ചൈനയിലെ എർത്തുക്വേക്കാൽ ഭാരപ്പെടുന്ന അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അനേകരുടെ ജീവിതങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ഗ്രീവിംഗ് ഫാമിലീസിനെ ഓർത്തും ഈ അനർത്ഥം അവർ ആ ദേശത്തുണ്ടായത് കർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് അവർ നോക്കുവാനും ദേശം രക്ഷയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇഫ് എനിബഡി ഹാസ് എനി പ്രയർ റിക്വസ്റ്റ്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മാത്തുക്കുട്ടിച്ചായന് ഈ റിക്വസ്റ്റിലോർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഇന്നത്തെ സെഷൻ ലീഡ് ചെയ്യാൻ മാത്തുക്കുട്ടിച്ചായനെ ലൈനിലോട് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ നല്ല സന്ധ്യയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ അങ്ങനെ തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ കർത്താവെ ഇങ്ങനെ ഈ വ്യാഴാഴ്ച ഈവനിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയർ ലൈനായി ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കാൻ അതിന്റെ നല്ല അവസരത്തിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ തിരുനാമത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയുടെ ദൈവമായി നാൾ തോറും ഞങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങളെ ചുമന്ന യഹോവ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ. ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്ഥാനങ്ങളുടെ ദൈവമാകുന്നു. മരണത്തിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളതായ ക്ഷമിപ്പാൻ കഴിയാത്ത അൺഫർഗിവിംഗ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ബിറ്റർനെസ്, അത് കാരണമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് മറുപടി ലഭിക്കാൻ തടസ്സമാകുന്നത്. നാം പലപ്പോഴും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നാം അത് മറന്നു പോകുന്നു. പലരോടും നമ്മുടെ മനസ്സിനുണ്ടാവുന്ന ഗ്രഡ്ജ്, നമ്മളിലുണ്ടാകുന്ന കൈപ്പിൻ അനുഭവങ്ങൾ, ക്ഷമിപ്പാൻ കഴിയാത്ത അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ദൈവപ്രവൃത്തിക്ക് തടസ്സമാണെന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇങ്ങനെ രാവിലെ
എന്റെ ധ്യാനത്തിലെ ദൈവാത്മാവ് ഇങ്ങനെ സംസാരിപ്പാനിടയായി തീർന്നു. എന്റെ ജീവിതത്തെ ഒന്നുകൂടെ ശോധന ചെയ്യുവാൻ, ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുവാൻ, ക്രമീകരിക്കുവാൻ കർത്താവിനെ സഹായിച്ചു. ഇങ്ങനെ നാം വായിക്കുന്നല്ലോ, തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യാതെ ന്യായമായി വിധിക്കുന്നവനിലേക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം നാം ഫലമേൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം നിശ്ചയമായും നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കുകയും ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജഡ്ജസിനേക്കാളും ഏറ്റവും നന്നായി വിധിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ വിഷയം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ വിഷയം ഏറ്റെടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി നീതി നടത്തുകയും നമ്മെ ജയത്തോടെ നടത്തുവാൻ ദൈവമിടിയായി തീരുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കുറവുകളെ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നല്ലോ, തമ്മിൽ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഒരുവന് വേണ്ടി ഒരുവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അത് രോഗശാന്തിക്ക് കാരണമാകുന്നു. പലപ്പോഴും രോഗശാന്തിക്കും വിടുതലിനും തടസ്സമാകുന്നത് നാം തന്നെയാണെന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് നാം ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമെങ്കിൽ ദൈവം വലിയ വ്യത്യാസം വരുത്തി നമ്മുടെ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് തക്ക സമയങ്ങളിൽ ദൈവഹിത പ്രകാരം മറുപടി നൽകാൻ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. തുടർന്നുള്ളതായ ചില നിമിഷങ്ങൾ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നാം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം. നമ്മുടെ സ്കൂള് റീഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയമാണല്ലോ. ആ വിഷയമാണ് പ്രാരംഭത്തിൽ നാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെയും അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ വിവിധ ദിവസങ്ങളിലായി പല സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലുമായി അവരുടെ പുതിയ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിച്ച് അവരുടെ സ്കൂളുകളിലേക്ക് കടന്നു പോകുവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്നത് വളരെ പ്രയാസമേറിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു തലമുറയിലുമാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങള് വിശ്വാസത്തിൽ ധീരരായി കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കണമെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ശക്തമായ പ്രാർത്ഥന അതിന്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എവിടെയോ കേൾക്കുവാനിടയായി തീർന്നു, ഒരു 5 വയസ്സിനുള്ളിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് തന്റെ വിശ്വാസ സംബന്ധമായ തീരുമാനത്തിൽ എത്തിക്കഴിയും. പിന്നെ അതിനെ മാറ്റുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ആഴമായി എഴുതി ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദിവസങ്ങളിലായി തീർന്നില്ലെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും അവരുടെ തുടർന്നുള്ള ജീവിതം വളരെ പ്രയാസകരമാകും. അങ്ങനെ വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നാം വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കർത്താവിൽ നയിക്കുവാൻ നാം ബദ്ധശ്രദ്ധരായേ മതിയാകുള്ളൂ. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങള് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ മുതൽ വലിയ ക്ലാസ്സുകൾ വരെ പഠിക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നമുക്ക് ദൈവങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇടപെടുന്ന അവരുടെ കൊളീഗ്സ്, അവരുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങള് വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇന്നത്തെ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ ഈ ഫാമിലി നിലവാരത്തിൽ ഏതെല്ലാം നിലകളിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി ഇടപെടുന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വ്യത്യസ്തരായി ദൈവനാമത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നവരായി ദൈവരാജ്യത്തിന് കൊള്ളാവുന്നവരാക്കി ദൈവരെ തീർക്കേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമുള്ളവരായി ദൈവവചനത്തോട് സ്നേഹമുള്ളവരായി സുവിശേഷാത്മാവുള്ളവരായി പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമുള്ളവരാക്കി ദൈവം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തീർക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. നാം എല്ലാ ആഴ്ചയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും പ്രാർത്ഥനകൾ മടങ്ങി വരേണം. ദൈവത്തിന്റെ വചനം മടങ്ങി വരേണം. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്നേ മതിയാകുള്ളൂ. നമുക്കതിനായ ദിവസങ്ങളിൽ കൈപ്പോടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം ഇവിടുത്തെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും കോളേജുകളിൽ നിന്നും ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളിൽ നിന്നൊക്കെയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതായ പ്രാർത്ഥനകൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മടങ്ങി വരേണ്ടതിന് നമുക്ക് ഇനിയും ശക്തമായ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡോമിൽ താമസിക്കുന്നവരുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, അവരുടെ യവന പ്രായത്തില് പിശാച് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കവർന്നു കളയാതെ അവരായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദുഷ്ടനാരെയും സ്വാധീനപ്പാനിടയാകാതെ സ്വാധീന വലയങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൈവരെ വിടുവിച്ച് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വേദനപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളാക്കി ദൈവനെ തീർക്കേണ്ടതിന് അവരായിരിക്കുന്ന ഡോമുകളിലും അവരായിരിക്കുന്ന കോളേജുകളിലും അവർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ലീഡർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നവരാക്കി ദൈവരെ മാറ്റേണ്ടതിന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ദൈവങ്ങളിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും പോകുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിട്ടും അവസരമില്ലാത്ത അനേകരുണ്ട്. നമുക്ക് അവർക്ക് ആയുസ്സായ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരെ പഠനത്തിൽ ഏറ്റവും എക്സൽ ചെയ്ത് വരയണം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ കടന്നു വരയണം. അതോടൊപ്പം അവര് ദൈവനാമം വഹിക്കുന്നവരായി തീരണം. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും ആഗ്രഹവും. നമുക്ക് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഓരോ സ്കൂളുകളിലും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുന്നത് അവരവരുടെ സ്ഥാനാപതികളായി ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷികളാക്കി ദൈവത്തെ തീർക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. മാതാപിതാക്കൾ
മാതാപിതാക്കൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആവശ്യമായ ദൈവിക പരിജ്ഞാനം വിശേഷാൽ ടീനേജേഴ്സിനെയും യൂത്തിനെയും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യമായ ദൈവിക പരിജ്ഞാനം എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും നൽകുവാൻ, അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി സൗമ്യതയോടെ സ്നേഹത്തോടെ ബുദ്ധിയോടെ അവരെ ദിവസങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുവാനുള്ള കൃപ എല്ലാ പേരൻസും നൽകേണ്ടതിനായി നമുക്ക് ദിവസങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് അല്പസമയം നാം ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഫോണിലൂടെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ അല്പസമയം സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വിഷയം ദിവസങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്പസമയം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേലും ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടാകണം. ആരും ആപത്തുകളിൽ അനർത്ഥങ്ങളിലായി തീരരുത്, അന്യബന്ധനങ്ങളിൽ ആരുമായി തീരരുത്. എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും യേശുവിന്റെ രക്തത്തിൽ മറച്ച് നമ്മൾ ദിവസത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരാള് ഈ വിഷയങ്ങളെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ദയവായി ശബ്ദമുയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുമല്ലോ. പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, നിത്യനായ നല്ല കർത്താവേ, നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. വിവിധയിടങ്ങളായ കർത്താവേ, പ്രേരണനായി ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ ദൈവം തന്ന കൃപകൾക്കായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷക്കാലം ഈ പ്രേരണനെ കർത്താവ് നടത്തിയ വിധങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ്. ഇതിന്റെ പിൻപിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെ ദൈവം നടത്തിയ വിധങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ. അല്ലെങ്കിൽ അനേക വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ദൈവസ്ഥാനത്ത് വെച്ചു കർത്താവേ, അതിനൊക്കെ അങ്ങ് മറുപടി തന്ന ദൈവത്തിന്റെ ദയക്കായി, ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് കർത്താവേ വളർത്തുവാൻ ആവശ്യമായ ദൈവകൃപ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൊടുക്കുമാറാകണമേ. ദൈവവചനം ബാല്യത്തിലെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ പകരപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ അപ്പച്ചൻ സഹായിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുകയാൽ സ്തോത്രം, യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരും മറന്ന് എല്ലാവരും നിക്ഷേപങ്ങളാക്കി അവരായിരിക്കുന്ന എല്ലാം അവരെ പറ്റത്തക്ക നിലയിൽ ദൈവിക സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റുക. സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. ഈ പ്രാർത്ഥന അവസരങ്ങളൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദേവസ്ഥയിൽ വഹിച്ച് നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ദയവായി നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. നിശ്ചയമായും പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രമേ അവരുടെ ജീവിതം നിലനിർത്തുവാൻ കഴിയുള്ളൂ, വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. ദിവസങ്ങളിൽ മുട്ടിപ്പായി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ പിന്നെയും ശക്തീകരിക്കട്ടെ. അവസരമാണ് സിസ്റ്റർ ജീൻ യോഹന്നാൻ ലൈനിലുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുരക്ഷിതമാണ് ജീന്റേത്. അനേക പ്രാവശ്യം കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി പാടി ആ ശബ്ദത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയറ്റുന്നു. ജീൻ നമുക്കായി പാടും. ഞാൻ പാടാൻ പോകുന്ന പാട്ട് നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും എൻ്റെ യേശുനാഥ. അതിനകത്തൊരു സ്റ്റാൻസ പറയുന്ന അർഹിക്കാത്ത നന്മകളും എനിക്ക് ഏകിടും ദയാനിധേ, യാചിക്കാത്ത നന്മകൾ പോലുമേ എനിക്ക് ഏകിയോനെ സ്തുതി. ഈ ദൈവത്തെ എന്നെന്നും he's going to bless us. He blesses with us even things that we don't ask for. So adana and ഈ ദൈവത്തെ ഞാൻ എന്നും സേവിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പാട്ട്, no matter what എന്നുള്ള ആ ഡിസിഷൻ ഉള്ള ഒരു പാട്ടായത്. So I hope this is a blessing for everybody. നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും എൻ്റെ യേശുനാഥ. എനിക്കായി നീ ചെയ്തൊരു നന്മയ്ക്കും ഇന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. ഹല്ലേലൂയ. മകളും എനിക്കേകിടും ദയാനിധേ, യാചിക്കാത്ത നന്മകൾ പോലുമേ എനിക്കേകിയോനെ സ്തുതി. യാചിക്കാത്ത നന്മകൾ പോലുമേ എനിക്കേകിയോനെ സ്തുതി. നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും എൻ്റെ യേശുനാഥ.
എനിക്കായി നീ ചെയ്തൊരു നന്മയ്ക്കും ഇന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. സത്യദൈവത്തിൻ ഏകപുത്രനാം നിന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ. സത്യദൈവത്തിൻ ഏകപുത്രനാം നിന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ. വരും കാലമൊക്കെയും നിൻ കൃപാവരങ്ങൾ ചൊരിയുക എന്നിൽ. വരും കാലമൊക്കെയും നിൻ കൃപാവരങ്ങൾ ചൊരിയുക എന്നിൽ. നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും എൻ്റെ യേശുനാഥാ. എനിക്കായി നീ ചെയ്തൊരു നന്മയ്ക്കും ഇന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. എൻ്റെ പരനേ മഹാദയ നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും എൻ്റെ യേശുനാഥാ. എനിക്കായി നീ ചെയ്തൊരു നന്മയ്ക്കും ഇന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. എനിക്കായി നീ ചെയ്തൊരു നന്മയ്ക്കും ഇന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. Thank you. Thank you, sister. God bless you richly in the days ahead, and let this voice be an inspiration to many in the days to come. നന്ദിയോടെ ഞാൻ ദൈവത്തിന് പാടും. അർഹിക്കാത്ത നന്മകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർന്ന ദൈവത്തെ നമുക്ക് നന്ദിയോടെ ഓർക്കുവാനല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും കഴിയില്ല. ദൈവത്തിൽ നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നുമില്ലായ്മയും നമ്മുടെ കഴിവുകേടും സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവേ ഞാനായിരിക്കുന്നതായി എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിൽ നമ്മെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അടിയറപ്പാൻ ഈ പാട്ട് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ഈ പാട്ടിന്റെ വരികൾ നമ്മോട് പിന്നെയും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ നിമിഷവും ദൈവത്തിൽ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. നാം തുടർന്ന് നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നന്ദിയുള്ള ഒരു ഹൃദയം നമുക്കുണ്ടാവട്ടെ. പിന്നെയും വിഷയങ്ങളോർത്ത് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കർത്താവ് നമ്മെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ. നാം പാർക്കുന്ന ഈ ദേശത്തിന് വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നാം ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഒരാളുടെ ശബ്ദം ഈ ഫോൺ ലൈനിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയം ദൈവത്തിൽ ഒന്നായി ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ഈ ദേശത്ത് ദൈവത്തിന് പ്രത്യേക ദയയും ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്കൊന്ന് നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ഒരു അർഹതയില്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത് കർത്താവ് നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നു. അർഹതയില്ലാത്ത സ്ഥാനങ്ങൾ ദൈവം നമ്മെ ആക്കി. അർഹതയില്ലാത്ത സ്ഥാനങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മെ പാർപ്പിച്ചു. നമുക്ക് എത്രയോ അനുഗ്രഹങ്ങൾ, അർഹിക്കാത്ത നന്മകൾ കർത്താവ് നമ്മുടെ മേൽ പകർന്നു. നമ്മെ ഈ ദേശത്ത് ദൈവമാക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ദേശത്തിന് അനുഗ്രഹമാക്കി ദൈവം നമ്മെ മാറ്റേണ്ടതിന് നമുക്ക് പിന്നെ ദിവസത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മെപ്പോഴും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ എന്റെ ജനം വിളിക്കപ്പെട്ടതായ, എന്റെ നാം വിളിക്കപ്പെട്ടതായ എന്റെ ജനം തങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി തങ്ങൾ ദുർമാർഗങ്ങളെ വിട്ട് ദിവസത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവസ്വർഗത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് നമ്മുടെ ദേശത്തിന് സൗഖ്യം തരും, നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരും. അതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ ദേശത്തെ പ്രസിഡന്റിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലെയും ഗവർണേഴ്സിനെയും
സെനറ്റേഴ്സിനെയും കോൺഗ്രസ്മെനെയും നമുക്ക് ദൈവങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ആൻഡ് ജുഡീഷ്യൽ ഒഫീഷ്യൽസ് 50 സ്റ്റേറ്റുകളിലുള്ളവര് ഈ ദേശത്തിന്റെ ഭരണ സാരഥികളെ നമുക്ക് ദൈവങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവരുടെ തീരുമാനങ്ങളൊന്നും ദൈവനാമത്തിന് വിരുദ്ധമായി തീരാതെ എല്ലാം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുവാനുള്ള കൃപ കർത്താവ് നൽകേണ്ടതിന് അവരുടെ ബുദ്ധിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അത് ദൈവശക്തിയായിരിക്കാൻ നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ പിന്നെയും പ്രാർത്ഥിക്കാം. നാം ഇന്ന് സന്ധ്യയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ഐലൻഡ് എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് നാം ഈ ആഴ്ച പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആ സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവിടെ ശക്തമായൊരു ദൈവപ്രവൃത്തി കർത്താവ് വായിക്കുവാൻ, അനേക ജീവിതങ്ങൾ ദൈവത്തിലേക്ക് പിന്നെ കടന്നു വരുവാൻ, ദൈവശക്തി ജീവിതങ്ങളെ ദിവസങ്ങളിൽ ആകർഷിക്കുവാൻ നമുക്ക് റോഡ് ഐലൻഡിനായി ദൈവത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതുപോലെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരു തലമുറയെ ദൈവവിദേശത്ത് നിന്ന് വാർത്തെടുക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ പിന്നെയും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം മാത്രമേ നിലനിൽക്കുകയുള്ളല്ലോ. നിലനിൽക്കുന്നതായ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ദിവസം പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. തുടർന്ന് നാം ആ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. അതിനുശേഷം കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ രഞ്ജൻ ജോർജ് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം സംസാരിക്കും. ഈ ദേശത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരാൾക്ക് ദയവായി ശബ്ദവൃത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ. നിന്റെ മക്കളാകുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് പല ഭവനങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പ്രയർ ലൈനായി ഒന്നിച്ചുകൂടി ഒരു മനയോട് നിന്റെ മുഖം അന്വേഷിപ്പാൻ ഇന്ന് രാത്രി കാലം തന്ന സാവകാശത്തിനായി സ്തുതിക്കുന്നു. നിന്റെ ദാസം പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ തിരുസന്നിധിയിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ കുറവുകളൊന്നും ഓർക്കരുതേ. തിരുരക്തത്താൽ ഞങ്ങളെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. ഈ ദേശത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇതിന്റെ 50 സ്റ്റേറ്റുകളെ ഓർത്ത് ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഒരു മനയോട് ഐക്യതയോടെ കർത്താവെ ഒരേ സ്വരമാകുമാറ് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ആ വിഷയങ്ങൾ നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. ദേശത്തിന്റെ കാവൽക്കാരാക്കി ഞങ്ങളെ വെച്ചിരിക്കുക. ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. രാവോ പകലോ ഞങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിപ്പാ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രീകരിക്കുവാൻ ഇടവരുത്തല്ലേ. നിന്നെ ഓർമ്മിപ്പാൻ ദൈവമേ ദേശത്തിന് വേണ്ടി ഇടവിൽ നിന്ന് കരയുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഞങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൃപകൾക്കായി സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ. അല്ലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അല്ലെ മേജേഴ്സിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അല്ലെ ഗവർണേഴ്സിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അവരൊക്കെയും ചെയ്യുന്ന ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ അവരുടെ ക്രിയകൾ ചെയ്യുവാൻ അവർ ഏറ്റിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകളൊക്കെയും ദൈവവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ദൈവത്തിനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിപ്പാൻ കർത്താവെ പ്രവർത്തിപ്പാനുള്ള കൃപ ഹല്ലേലൂയ ഓരോരുത്തരുടെ മേലും പകർന്നു കൊടുത്ത് സഹായിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഹല്ലേലൂയ. പരദേശികളായ ഞങ്ങളുടെ ന്യായത്തെ മറിച്ചു കളയുവാൻ നിന്റെ ജനത്തിന് ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കോളേജുകളിലും സ്കൂളുകളിലും പ്രാർത്ഥന ഉയരുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാൽ സഹായിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകാലം നിന്റെ ദാസം പറഞ്ഞ റോഡ് ഐലൻഡിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി കാലം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അയക്കുവാൻ ദൈവമേ നിനക്ക് മനസ്സാകണമേ. ജനത്തെ ഉണർത്തണമേ. അനേകരെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരുവാൻ ആ ദേശത്തിന്മേൽ നിന്റെ ചെവിയും കണ്ണും തുറന്നിരിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി കാലം കർത്താവേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നിന്റെ കാത് തുറന്നും നിന്റെ കണ്ണ് കർത്താവെ തുറന്നും ഇരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വചന ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ നിന്റെ ദാസനെ ബലപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സകല മഹത്വത്തിനും ആരാധനയ്ക്കും പുകഴ്ചയ്ക്കും യോഗ്യൻ നീ ആകയാജകം നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. അർഹതയില്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിച്ച് ഇതിന്റെ നന്മ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാം ഇടവൽ നിന്ന് കരഞ്ഞതുപോലെ ദേശത്തിന് വേണ്ടി ഇടവൽ നിൽക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ തലമുറകൾക്ക് അതിനുള്ള കൃപ കൊടുക്കണം. ഞങ്ങൾ സേവിച്ച ദൈവത്തെ ഞങ്ങളുടെ തലമുറകൾ പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തോടെ സത്യത്തോടെ സേവിപ്പാനുള്ള കൃപ അവർക്കും കൊണ്ട് സഹായിക്കാട്ട്. ഇതിന്റെ നന്മ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും നീ തരുന്നത് ഞങ്ങൾ പെറുക്കുമ്പോൾ നിന്നെ സ്തുതിപ്പാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ നന്ദിയുള്ള ഹൃദയം ഞങ്ങൾ തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തന്നെ നാമത്തിൽ താഴ്മ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപ തോന്നി കേൾക്കണം നല്ല പിതാവേ. ആമേൻ. കഥാപരാധകരനാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. പാസ്റ്റർ രഞ്ജൻ ജോർജ് ലൈനിലുണ്ടല്ലോ. അടുത്ത 30 മിനിറ്റ് കർത്താവിന്റെ ദാസന് നമ്മോട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം സംസാരിക്കും. ഒരാഴ്ച പോലും മുടങ്ങാതെ എല്ലാ പ്രെയർ ലൈനിലും കർത്താവിന്റെ ദാസന്റെ ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾപ്പാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. തുടർന്നുള്ള സമയം കർത്താവിന്റെ ദാസന് നമ്മോട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം സംസാരിക്കും. കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടെ ദൈവവചനവുമായി ഒക്ലഹോമ പ്രയലിലായിരിക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചതിനായി ഞാൻ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായി ഒക്ലഹോമ പ്രയലിലൂടെ
പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയങ്ങൾക്ക് ദൈവം അത്ഭുതകരമായ വിടുതലുകൾ നൽകിയ കർത്താവിന്റെ ആ മഹത്വമേറിയ നാമത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിന്റെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രകടനത്തിന് പിൻപിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബഹുമാനിയ ദേവദാസൻ പ്രിയ സായക കുടുംബം ലീഡ് ചെയ്യുന്ന മാത്തുകുണ്ടിച്ചായൻ കുടുംബം ഈ ശബ്ദപരിധി ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാമത്തിലെ സ്നേഹ വന്ദനത്തെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് അത് നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ല. അനവധി വിഷയങ്ങൾക്ക്, അനവധി പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾക്ക് മറുപടി ലഭിക്കുന്നത് കണ്ട് അനുഭവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഒക്ലഹോമ പ്രയറിനെ കർത്താവ് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതില് ഒരു സാക്ഷ്യം എന്റേത് തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ 73 വയസ്സുള്ള എന്റെ പിതാവ് ഒരിക്കലും രക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല, സ്നാനപ്പെടുകയില്ല എന്ന് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ചിന്തിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ സ്നാനപ്പെടുവാൻ സാധ്യമായതിന് കാരണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവമക്കളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ്. അത് ഒക്ലഹോമ പ്രയറിലൂടെ അത് വെളിപ്പെടുത്തിയതിനായി ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അനേക വിഷയങ്ങൾ കർത്താവ് അത്ഭുതകരമായി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രയറിലൂടെ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. പ്രയർ ലൈനിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ ദൈവമക്കൾ അതിനോട് അടുത്ത് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയമുണ്ട്. എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ. കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമെന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു തന്ന, നമുക്ക് നമ്മുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായ മരണത്തെ ഏറ്റെടുത്ത് നമ്മളെ ആ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള ദൈവകൃപ തന്ന് നമുക്കെല്ലാം നന്മകളും തന്ന് നടത്തുന്ന ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് എന്നെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ എത്ര പേർക്ക് നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നുണ്ട്. എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അതാണ്. ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും കർത്താവ് അങ്ങയുടെ നാമത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കുവാൻ, കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ ഒന്ന് ഉയർത്തുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവസരം ലഭിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ. ആ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഈ പ്രയലിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ രാത്രി കാലം കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് പറയുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മീയ ദൂത് മത്തായി സുവിശേഷം 25-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 1 മുതൽ 13 വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ്. മത്തായി സുവിശേഷം 25-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 13. ഗോസ്പൽ ഓഫ് മാത്യു ചാപ്റ്റർ 25 1:13. മത്തായി സുവിശേഷം 25-ന്റെ 1 മുതൽ 13 വരെയുള്ള വേദഭാഗം നമുക്ക് നന്നായി അറിയാവുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. അതിൽ യേശു കർത്താവിന്റെ മടങ്ങി വരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ 10 കന്യകമാരുടെ ഉപമ ആണ് അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. വളരെ പ്രസിദ്ധമായ കർത്താവിന്റെ ഒരു ഉപമയാണ് ആ വേദഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. ആ വിഷയം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിന്റെ കുറിവാക്യമായി ഞാൻ എടുക്കുന്നത് 13-ാം വാക്യമാണ്. അതിനാൽ നാളും നാഴികയും നിങ്ങൾ അറിയായതുകൊണ്ട് ഉണർന്നിരിക്കുവിൻ എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ദൈവമക്കളെ, ഈ ഉപമ എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിനും നന്നായി അറിയാവുന്ന ഉപമയാണ്. 10 കന്യകമാരുടെ കഥ കേട്ടിട്ടുള്ളവരാരും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവരാരും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലില്ല. എന്നാൽ അതിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി സ്വല്പം നേരം ചിന്തിച്ച് അതിലൂടെ നമ്മൾ തിരുത്തേണ്ടത് തിരുത്തി, ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് ഏറ്റെടുത്ത് മുൻപോട്ട് പോകാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. മത്തായി സുവിശേഷം 24-ാം അധ്യായവും 25-ാം അധ്യായവും നമ്മൾ വായിച്ചാൽ കർത്താവിന്റെ മടങ്ങി വരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ആ വേദഭാഗങ്ങൾ അധികവും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. മത്തായി സുവിശേഷം 24-ാം അധ്യായം അതിന് 1 മുതൽ താഴോട്ട് വായിച്ചാൽ യേശു കർത്താവ് യെരൂശലേം ദേവാലയത്തിൽ ചെന്ന് മടങ്ങുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ആ ദേവാലയത്തിന്റെ മഹത്വം, അതിന്റെ പ്രൗഢി, അതിന്റെ മനോഹാരിത യേശുവിനെ വിളിച്ചു കാണിക്കുന്ന രംഗത്തോടുകൂടിയാണ് അവിടെ തുടങ്ങുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമക്കളെ, ഇത് ഇന്നും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ യേശുവിനെ ശിഷ്യന്മാർ ആ ആലയത്തിന്റെ മഹത്വം, ആലയത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ആലയത്തിന്റെ മനോഹാരിത, അതിന്റെ വെളിച്ചം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു കാണിക്കുമ്പോൾ യേശു കർത്താവ് മറുപടി പറയുന്നത് കാണുന്നത് ഇത് ഇടിഞ്ഞു പോകുന്ന, കല്ലിൽ മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ ഇടിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ദൈവമക്കൾ എന്ന് പറയുന്നവർ ആലയത്തിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ, അതിന്റെ മനോഹാരിത വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ അധികം ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. പ്രൗഢിയോടെ, വലിയ അഹന്തയോടൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ആലയം. പക്ഷേ ദൈവമക്കളെ, അതിനപ്പുറത്ത് ആലയത്തെ അല്ല കർത്താവ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. കർത്താവിന്റെ മടങ്ങി വരവിനോടുള്ള ബന്ധമാണ് അവിടെ വായിക്കേണ്ടത്. ദൈവത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയം, അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള തിടുക്കം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു കരുതൽ, അതുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് കർത്താവ് നോക്കുന്നതാണ് ഈ വേദഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. അങ്ങനെ ആലയത്തെക്കുറിച്ച് ശിഷ്യന്മാർ വലിയ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് ഇടിഞ്ഞു പോകുന്ന കാര്യം യേശു കർത്താവ് പറയുന്നു. ശിഷ്യന്മാർക്ക് ചെറിയൊരു അങ്കലാപ്പുണ്ടായി. അവിടെ യേശു കർത്താവ് ഒലിമലയിൽ തനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് അതെപ്പോൾ സംഭവിക്കും, അതുപോലെ നിന്റെ വരവിനും ലോകാവസാനത്തിനുമുള്ള അടയാളം എന്താണെന്ന് കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുന്ന വേദഭാഗമാണ് അടുത്ത് കാണുന്നത്. അതിന് യേശു ഉത്തരം പറഞ്ഞു, ആരും നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവിൻ. ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ അനേകർ വന്ന് നിങ്ങളെ പലരെയും തെറ്റിക്കും. നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളും യുദ്ധശ്രുതികളെയും കുറിച്ച് കേൾക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണമേ, ജാതി ജാതിയോടും രാജ്യം രാജ്യത്തോടും എതിർക്കും. ക്ഷാമവും ഭൂകമ്പവും അവിടെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, കള്ളപ്രവാചകന്മാർ പലരും വന്ന് അനേകരെ തെറ്റിക്കും. ദൈവത്തിലെ അതാ ക്രിസ്തു അവിടെ ഇവിടെ
അടയാളങ്ങളും കാണിക്കും. ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഓർത്തുകൊള്ളുവീൻ, ദൈവം ഇതിലെ കർത്താവിന്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന്. ഇങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യ ഉത്തര രീതിയിൽ കർത്താവ് തന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് പിന്നീടായിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ വരവ്, അറിയാത്ത നാഴിക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷമാണ് ഈ ഉപമകൾ, അതിനുശേഷം താലന്തികളുടെ ഉപമ പറയുന്നു, അന്ത്യ ന്യായവിധിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 24-25 അധ്യായങ്ങൾ മുഴുവൻ കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വേദഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. ദൈവത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടം നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട കാലഘട്ടമാണ്. അതിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ആർത്തി മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാൻ പാസ്റ്റേ. അപ്പോ ഒരു ഭാഗത്ത് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ലഭിക്കുന്നു, അതിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനകത്ത് നമ്മൾ മയങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ, മറുഭാഗത്ത് ആളുകൾ ദൈവവിധത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇറാനിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും പാകിസ്ഥാനിലുമൊക്കെ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിനു വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവരെ പിടിച്ചു കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് കഴുകുമരത്തിൽ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്ന കാഴ്ച ഈ ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ വെടിവെച്ചവരെ കൊല്ലുന്ന കാഴ്ച, അവരുടെ വീടുകൾ നശിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച. ഒരു ഭാഗത്ത് കർത്താവിന് വേണ്ടി കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നവരുടെ വലിയൊരു സംഖ്യ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യുദ്ധങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത്, രാജ്യങ്ങളുമായി യുദ്ധങ്ങൾ, ആളിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുരുതി കൊടുത്തുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന്റെ യാതൊരു അതിന്റെ ധാർമ്മികതയും നോക്കാതെ അത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലും കൊന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മറുഭാഗത്ത് മഹാവ്യാധികൾ വൈറലായി പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, അനേകരും മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മറുഭാഗത്ത് രാജ്യം അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവം ഇതെല്ലാം കാണുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, ആത്മീയ അധപതനം ഒരു ഭാഗത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വലിയ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ട് സത്യസുവിശേഷത്തെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞ് കൂട്ടിക്കളഞ്ഞ് മറ്റൊരു ക്രിസ്തുവിലേക്ക്, മറ്റൊരു സുവിശേഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു സംഘം ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഓർത്തുകൊള്ളുക, ആലലിയ നമ്മൾ കരുതലോടെ ഇരിക്കേണ്ട സമയമാണ്. ആലലിയ അതുപോലെ കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി കുറെ കൂടെ ഒരുക്കത്തോടെ, കരുതലോടെ, പ്രതീക്ഷയോടെ ഇരിക്കുന്ന കർത്താവിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. വളരെ ശക്തിയോടുകൂടി കേൾക്കണമെന്ന് ഞാൻ ദൈവനാമത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുക. ഇവിടെ ഈ വേദഭാഗം നമുക്കറിയാവുന്ന വേദഭാഗമാണ്. 25-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 10 കന്യകമാരെ കുറിച്ച്, അത് സ്വർഗ്ഗരാജ്യം മണവാളിനെ എതിരേൽക്കുവാൻ വിളക്കെടുത്തുകൊണ്ട് പുറപ്പെട്ട 10 കന്യകമാരുടെ സദൃശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ 10 കന്യകമാരുടെ ഒരു കഥ പറയുകയാണ്. അവിടെ ഒരു സംഭവം പറയുക. ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ കേൾക്കണമേ. ഇവിടെ 4-5 കൂട്ടം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വേദഭാഗത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ കർത്താവ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വളരെ ക്ഷമ ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് കർത്താവിന്റെ വരവിൽ എടുക്കപ്പെടുവാനുള്ള വിഷയം എന്നുള്ള ബന്ധത്തിൽ. കർത്താവിന്റെ വരവിന് നാം എടുക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി വളരെ ക്ഷമയോടെ നമ്മളായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ വിഷയം. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. വളരെ ക്ഷമ. കാര്യം എന്താണ്? 25-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ്: പിന്നെ മണവാളൻ വരാൻ താമസിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും മയക്കം പിടിച്ച് ഉറങ്ങി. ശ്രദ്ധിക്കണമേ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, എപ്പോൾ അവർ ഉറങ്ങി? മണവാളൻ വരാൻ താമസിച്ചപ്പോൾ, അവര് പ്രതീക്ഷിച്ച സമയത്ത് വരാതിരുന്നപ്പോൾ അവരെല്ലാം ആ പ്രതീക്ഷ വിട്ടിട്ട് അവർ ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. ദൈവം ഇതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണമേ. ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പലരും ഉറങ്ങുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എഫേസ്യ ലേഖന കർത്താവായ പൗലോസ് ആ എഫേസ്യ ലേഖനം 5:14 പറയുന്നത്: ഉറങ്ങുന്നവനെ ഉണർന്ന് മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്ക, എന്നാൽ ക്രിസ്തു നിന്റെ മേൽ പ്രകാശിക്കും. ശ്രദ്ധിക്കണമേ, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യേശു കർത്താവിന്റെ മടങ്ങിവരവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അധികം കേൾക്കാറില്ല. ആ യേശു കർത്താവിന്റെ മടങ്ങിവരവിൽ നമ്മൾ ഒരുങ്ങണമെന്ന് ആരും പറയാറില്ല. കരുതലോടെ ഇരിക്കണമെന്ന് പറയാറില്ല. യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കണമെന്നുള്ള ആഹ്വാനങ്ങളില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നറിയാമോ? അത് ആത്മീയ ഉറക്കം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എഫേസ്യരുടെ സഭയോട്, എഫേസ്യ സഭ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആരംഭം തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവില്ല. 12 ശിഷ്യന്മാരെ അത് പൗലോസ് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് അവരോട് ചോദിക്കുന്നു: നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെട്ടുവാണോ? സ്നാനപ്പെട്ടു. ഏത് സ്നാനം? അത് ഇന്ന സ്നാനമാണ്. അതിനുശേഷം അവർ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് കരം വെച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് അവർ പ്രാപിച്ചു. ആ നിറവ് പ്രാപിച്ച് ആരംഭിച്ച എഫേസ്യ സഭ അവരോടാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്: അവരിൽ ഉറങ്ങുന്നവനെ, അവരെ അടയാളങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പലരും ആത്മീയ ഉറക്കത്തിലാണ്.
ഉറക്കമാണ്. എന്താണ് ഉറക്കമെന്ന് പറയുന്നത്? അതും മരിച്ചവരുടെ ഇടയിലാണ് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത്. എന്താ കാര്യം? നമുക്കറിയാം. യേശു കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞു, അപ്പന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോയവൻ പുറപ്പെട്ട നിമിഷം തന്നെ അവൻ മരിച്ചു. ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവത്തിനെതിരെ. അപ്പന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയാലും അതിൽ കുറെ കാലം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പന്റെ മകനെന്നുള്ള പ്രൗഢിയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പന്റെ പണം അവന്റെ കയ്യിലുള്ളതുകൊണ്ട് ആ പ്രൗഢിയിൽ തന്നെ ആഡംബരത്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയും. അന്നേരവും അവൻ അപ്പന്റെ മകനായി അറിയപ്പെടുകയാണ്. പക്ഷേ അപ്പൻ അവനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവൻ പുറത്തുനിന്ന് പോയി, അന്നവൻ മരിച്ചു. ദൈവപൈതലേ, അപ്പന്റെ സന്തോഷത്തിൽ നിന്ന്, ആത്മീയ സന്തോഷത്തിൽ നിന്ന്, ആത്മീയ ഉണർവിൽ നിന്ന്, ആത്മീയ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന്, അപ്പന്റെ ആ ഇഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എപ്പോൾ പുറത്തു പോയാലും അവിടെ ആത്മീയ മരണം സംഭവിച്ചു. അത് ഇന്ന് ആത്മീയ മരണം സംഭവിച്ചവരുടെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വചനത്തെ വിട്ട്, ദൈവിക പ്രമാണത്തെ വിട്ട്, ആരാധനയ്ക്ക് കുഴപ്പമില്ലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധിയെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെതായ മോഹങ്ങൾക്ക് അകപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകക്കാരൻ നടക്കുന്നത് പോലെ നടന്നു കാണിച്ച്, അത് ലോകക്കാരൻ ജീവിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിച്ച് കാണിച്ച്, ഇന്ന് ദൈവമുള്ളവരെയും ലോകക്കാരനെയും ഒരു വിധത്തിലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ അകം മാത്രമല്ല പുറവും നഷ്ടപ്പെട്ട്, പുറം മാത്രമല്ല അകവും നഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആ മരിച്ച അവസ്ഥയുടെ നടുവിൽ ആത്മീയ അനുഭവമുള്ളവർ പോലും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാ. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം, രാത്രിക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഇതിൽ ആത്മീയ ഒരു ഉണർവ് നമ്മുടെ മേൽ വെളിപ്പെടണം. കാര്യമെന്താ? ഇത് കർത്താവിന്റെ വരവേറ്റവും അടുത്ത നിമിഷമാണ്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ അധികം പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ആരാധിക്കുന്നവൻ അധികം ആരാധിക്കട്ടെ, ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ അധികമായി ചെയ്യട്ടെ. അവിടെയെല്ലാം കർത്താവ് നിന്റെ മേൽ പ്രകാശിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ കർത്താവിന്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ദൈവമക്കളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, കർത്താവിന്റെ വരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് വളരെ ക്ഷമ ആവശ്യമാണ്. മണവാളൻ താമസിച്ചപ്പോൾ അവർ ഉറങ്ങി. കാരണം അവർ പ്രതീക്ഷിച്ച സമയത്ത് കർത്താവ് വന്നില്ല. ഇപ്പം വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണം. നമ്മൾ താമസിച്ചാൽ കാത്തിരിക്കണം. ഇതിന് വേണ്ടത് സ്നേഹവും വിശ്വാസവുമാണ്. ദൈവമക്കളെ മനസ്സിലാക്കണം, ഏത് സമയത്തും എന്റെ കർത്താവ് വരുമെന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം നമുക്കില്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഉണർന്നിരിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല, പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല, ദൈവവചനം വായിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല, അവന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ദൈവത്തിന് ഏത് സമയത്തും കർത്താവ് വരും. ആ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കാത്തിരിക്കുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. ഇതിന് വേണ്ടതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, സ്നേഹവും വിശ്വാസവും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. എബ്രായ ലേഖന കർത്താവ് പൗലോസ് എബ്രായ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായം 11-ാം വാക്യത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ നിങ്ങളിൽ ഓരോരുവൻ പ്രത്യാശയുടെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയം പ്രാപിക്കുവാൻ അവസാനത്തോളം ഒരുപോലെ ഉത്സാഹം കാണിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവത്തിനെ, പ്രത്യാശയുടെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയം പ്രാപിക്കുവാൻ തുടക്കത്തിലുള്ള ആവേശമല്ല, അവസാനത്തോളം ഒരുപോലെ ഉത്സാഹം കാണിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മന്ദതയുള്ളവരാകാതെ വിശ്വാസത്താലും ദീർഘക്ഷമയാലും വാഗ്ദത്തങ്ങൾ അവകാശമാക്കുന്നവരുടെ അനുകാരികളായി തീരും. ദൈവമക്കളെ, നമുക്ക് ആവശ്യം ഇതാണ്. ആളുടെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാക്ഷ്യം പറയാം. 20-ൽ ഞാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഉണർവായിരുന്നു. അത് ദൈവത്തിന് കേൾക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പൗലോസ് പറയുന്നു, അതെനിക്ക് കേൾക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയപ്പോഴുള്ള ആ നിശ്ചയം, ആ ഇറങ്ങിയപ്പോഴുള്ള ആ ആവേശം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടണം. കാലവ് പറയുന്നത് പോലെ ഇപ്പോഴും പിടിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള ആരോഗ്യം എനിക്കുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ വയോവൃദ്ധനായ കാലേബിനെ പോലെ ദൈവമക്കളെ, ഇന്നും അവരുടെ ഇറങ്ങിയ കാലത്തെ ആ ആത്മീയ സന്തോഷം, ആ ആരാധനയുടെ പൂർണ്ണത, ആ കൂട്ടായ്മയുടെ സന്തോഷമൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സാക്ഷ്യം നമുക്കുണ്ടാകണം. ദൈവത്തിലെ വിശ്വാസത്താലും ദീർഘക്ഷമയാലും വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പ്രാപിക്കുന്നവരായിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ഭൗതിക വാഗ്ദത്തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ധൃതി പിടിച്ച് പലരും ചെയ്യുന്നവരാ. ധൃതി പിടിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും, ഉപവസിക്കും, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. എന്നാൽ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനമുണ്ട്. പത്രോസ് പറയുന്നുണ്ട്, അവൻ തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഉയർത്തേണ്ടതിന് അവന്റെ ബലമുള്ള കൈക്കീഴിൽ നിങ്ങൾ താണിരിക്കണം. വ്യക്തികളെ, കുടുംബത്തിന്, സഭയൊക്കെ ദൈവം ഒരു സമയം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സമയമാകുമ്പോൾ ദൈവം അവരുടേതായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യും. ദൈവപ്രവൃത്തിക്ക് ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകത്തില്ല. അവൻ കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അത് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കരുതി വെച്ച ഒരു കർത്താവിനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. ആ ഭൗതിക കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രയും ആവേശം കാണിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്കില്ല. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ആവേശമല്ല കർത്താവ് പറയുന്നത്. കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ, കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ, കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു ആവേശം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ക്ഷമ ആവശ്യമാണ്. ആ ക്ഷമ വേണമെങ്കിൽ സ്നേഹം, നമുക്ക് കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം ആഴമായിട്ടുണ്ടാകണം. കർത്താവിനോടുള്ള വിശ്വാസം, അവൻ വരും, അവൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് മാറ്റത്തില്ല, അവൻ ഏത് സമയത്തും വരും. കാരണം നാളും നാഴികയും അറിയാത്തതിനാൽ നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞ കർത്താവ് ഏത് സമയത്തും വരുമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നമ്മളെ ധരിക്കണം. എനിക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷമുള്ള 3 സഹോദരിമാരുണ്ട്. ആ സഹോദരിമാർ നമുക്കറിയാം, മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയും യാക്കോബിന്റെ അമ്മ മറിയയും സലോമയുമ. അവർ യേശു കർത്താവ് മരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവർ യേശുവിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. അവർ മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ 7 ഭൂതം ബാധിച്ചവൾ എപ്പോൾ കർത്താവിനാൽ അവൾ വിടുവിക്കപ്പെട്ടോ അന്ന് മുതൽ അവൾ തനിക്കുള്ളത് മുഴുവനും കൊണ്ട് കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചവെന്നാണ് പുസ്തകം പറയുന്നത്. അന്ന് മുതൽ അവൾ കർത്താവിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. നിന്നയും പരിഹാസവും ഒക്കെ ഈ ഭാഗത്തും ഉണ്ടായിട്ടും, പക്ഷേ കർത്താവിനെ അവൾ
വിട്ടില്ല. കാര്യം എന്താ? അവളെ വിടുവിച്ചവനെ വിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകാൻ അവൾക്ക് കഴിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തനിക്കുള്ളത് മുഴുവൻ തനിക്കല്ല, അത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. എന്നെ വിടുവിച്ച ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ പുറകെ നടക്കുക. അങ്ങനെ 2-3 സഹോദരിമാരുടെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അവർ യേശു കർത്താവിന്റെ ക്രൂശമരണത്തിലും അവിടെയുണ്ട്. ആ ശിഷ്യന്മാരെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും ആളെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് അവരുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ആ കല്ലറയിൽ അവരെ വെക്കുമ്പോൾ അടുത്ത കല്ലിന്മേൽ അവർ ഇരുന്നിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആളുകൾ കല്ലറയിൽ വെച്ച് അടക്കം ചെയ്ത ശേഷം പട്ടാളക്കാർ 3 ദിവസം കാവൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട്, റോമൻ ഗവൺമെന്റ് മുദ്ര ആ കല്ലിന്മേൽ വെക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട്, വലിയ കല്ല് അവിടെ ഉരുട്ടി വെക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവർ മടങ്ങിപ്പോയി വെറുതെ ഇരുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. അവർ മടങ്ങിപ്പോയ വഴിയിൽ അവർ സുഗന്ധവും വർഗം വാങ്ങി അവരതിനെ ഉരുക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയാണ്. കാര്യമെന്താ? അല്ലെ ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ 1-ാം നാൾ അവന് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം, അവന് വേണ്ടി അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കണം, അതിനുള്ള ആഗ്രഹം. 2 ദിവസം മുൻപ് നോക്കിയാട്ടെ എല്ലാവരും ഓടിപ്പോയിരിക്കുന്ന സമയം, എല്ലാം തീർന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ച് ആ ശിഷ്യന്മാർ മടങ്ങിപ്പോകാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന സമയം, ആ ശിഷ്യന്മാർ ഭയപ്പെട്ട് വേറെ ഭാഗത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം, അതല്ല കല്ലറയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോയവർ ഇരിക്കുകയല്ല, അവർ സുഗന്ധവർഗം വാങ്ങി അത് ഒരുക്കിയതായിട്ട് പുസ്തകം പറയുന്നു. ഒരുക്കി ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ 1-ാം നാൾ അധികാലത്തെ എഴുന്നേറ്റു. എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? കല്ലറയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഒരു സഹായി, ഒരു പുരുഷൻ കൂടെയുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ കുതിർന്ന ശിഷ്യന്മാരാ പത്രോസോ യാക്കോബോ യോഹന്നാനോ കൂടെ ആരുമില്ല. ഈ 3 സഹോദരിമാരുടെ ആ നിശ്ചയം നിങ്ങൾ കണ്ടോ? ആവേശം കണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് കർത്താവ് വിടുവിച്ചപ്പെട്ട ആവേശം, കർത്താവ് മരിച്ചടക്കപ്പെട്ടിട്ടും തീർന്നിട്ടില്ല, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, എല്ലാം തീർന്നുപോയി, അവരെ അവർ ക്രൂശിച്ചു എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞ് പുറകോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ സഹോദരന്മാർക്ക് ഇപ്പോഴും കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കാനുള്ള ആവേശം എന്നെ ആവശ്യം എതിരാക്കുകയാ. നോക്കുന്നതിന്റെ പേരല്ലേ അവർ ഒരുങ്ങി അധികാലത്തെ എഴുന്നേറ്റ് കല്ലറയിലേക്ക് പോകുക. പടയാളികൾ അവർ കണ്ടതാണ്, റോമൻ ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യയിൽ മുദ്ര വെക്കുന്നത് അവർ കണ്ടതാണ്. അത് മാത്രമല്ല വലിയ കല്ലിനെ കുറിച്ച് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വലിയ കല്ല് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ അവർ മുൻപോട്ട് പോകുക. പോയി കുറെ കഴിയുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നം, അവരുടെ മുൻപിൽ ഒരു ചോദ്യം. അവർ തമ്മിൽ ചോദിക്കുന്നു, ആർ നമുക്ക് വേണ്ടി ആ കല്ലുരുട്ടി മാറ്റും? പട്ടാളക്കാരെ കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ, കാരണം പട്ടാളക്കാരെ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് പേടിയ. കാരണം ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്നേഹം അതൊക്കെ മാറ്റിക്കളയും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത്, തികഞ്ഞ സ്നേഹം ഭയത്തെ പുറത്താക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ബലത്തിൽ ഭയമെല്ലാം മാറി അവനെ ആരാധിക്കണം, അവനെ ശുശ്രൂഷിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ അവർ മുൻപോട്ട് പോകുക. അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ആർ നമുക്ക് വേണ്ടി കല്ലുരുട്ടി മാറ്റും എന്നവർ വഴിയിൽ വെച്ച, വീട്ടിൽ വെച്ചല്ല, അവർ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ തമ്മിൽ ചോദിച്ചു എന്ന പുസ്തകം പറയുന്നത്. പുസ്തകത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? അവർ തമ്മിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ അപ്പോൾ വലിയ ഭൂകമ്പമുണ്ടായി. അപ്പോൾ എപ്പോൾ ആളിയ ദൈവത്തിലെ നിന്റെ മുമ്പിൽ അവനെ ആരാധിക്കുന്നവനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവന് തടസ്സങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ ആളിയ അത് മനസ്സിലായപ്പോൾ തമ്മിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വലിയ ഭൂകമ്പമുണ്ടായി. ദൂതനിറങ്ങി കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ കല്ലുരുട്ടി മാറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം പറയട്ടെ, ദൈവത്തിന്റെ വീട്ടില് ആരാധിക്കുന്നതിന് ഒരു തടസ്സവുമില്ല കേട്ടോ. ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാതാ. അത് കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിന് ഒരു തടസ്സവുമില്ല. അത് തടസ്സമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നവർ വീട്ടിലിരുന്ന പറയുന്നത്. എന്നാൽ അത് തികഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഭയമെല്ലാം മാറി കർത്താവിനെ സേവിക്കണമെന്ന് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ഈ സഹോദരിമാർ മുൻപോട്ട് പോയപ്പോൾ അലറിയ തടസ്സങ്ങളെ തമ്പുരാൻ ഇറങ്ങി മാറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ? ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ, അലറിയ കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്നതിന്, അത് ദൈവത്തിൽ കടന്നു വരുന്നതിന്, പയറിൽ കടന്നു വരുന്നതിന് ജോലി തടസ്സമല്ല, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന് ജോലി തടസ്സമല്ല, കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിന് പണം തടസ്സമല്ല, അതിൽ ഒന്നും തടസ്സമല്ല. കർത്താവ് തടസ്സമല്ല. ദൈവമക്കളെ, കാര്യം നമുക്കറിയാം, ദാവീദ് ആലലിയ സാധാരണക്കാരനല്ല, ഇത് രാജാവായിരുന്നു. അലലിയ അവൻ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചതായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയമുണ്ടായതായിട്ട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ദാനിയേൽ സാധാരണക്കാരനല്ലായിരുന്നു, അവന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയമുണ്ട്. ദൈവത്തിന് അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നതിന് ഒരു തടസ്സവുമില്ല. അങ്ങനെ തടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ വഴിയിൽ നീ മുൻപോട്ട് പോകും, നീ മുൻപോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് എടുക്ക്. സഹോദരിമാർ മുൻപോട്ട് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വെച്ചപ്പോൾ അതിലെ കല്ലറ അവർക്ക് വിഷയമല്ലാതെ, കാവൽ പടയാളികൾ വിഷയമല്ലാതെ, അവനെ ആരാധിക്കണം എന്നുള്ള വിഷയത്തോട് മുൻപോട്ട് പോയപ്പോൾ വഴിയിൽ ആരാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ആ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്നത്, കല്ലുരുട്ടി മാറ്റുന്ന ആരാണെന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഭൂകമ്പമുണ്ടായി. ദൂതനിറങ്ങി കല്ലുരുട്ടി മാറ്റിയെങ്കിൽ കർത്താവ് ഇന്നിപ്പോ രാത്രികാലം എന്നെ കേൾക്കുന്നതിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ വരവ് അടുത്തിരിക്കുന്നു. വേഗത്തിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. വേഗത്തിൽ കർത്താവിനെ വിട്ടു നിൽക്കുവാൻ കർത്താവ് ഈ വചനത്താൽ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യം ആളുടെ ക്ഷമയാണ് ആവശ്യം. കർത്താവിന്റെ വരവിൽ നമ്മൾ എടുക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്ഷമയാണ്. ആ ക്ഷമയോട് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം. ഇന്നലെ വന്നില്ല, എല്ലാവരും പ്രസംഗിച്ചു, ഇന്നലെ വന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വരുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കർത്താവ് വരുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കണം. നാളെ രാവിലെ കർത്താവ് വരുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ മുൻപോട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ ആ കർത്താവിന്റെ വാക്ക് മാറ്റമില്ല, അവൻ വരുമെന്നുള്ള നിശ്ചയത്തോടെ നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോകണം. ഒന്ന്, അതിന് ക്ഷമ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് വേദഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അതിന്റെ 8-ാം വാക്യമാണ്. 8-ാം വാക്യം 25-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 8-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് വളരെ മനോഹരമായ വാക്യമാണ്. 8-ഉം 9-ഉം വായിച്ചാൽ 9-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്:
ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും പോരാ എന്ന് വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ വിൽക്കുന്നവരുടെ അടുക്കൽ പോയി വാങ്ങിക്കുവിൻ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ആ 8-ാം വാക്യത്തിനകത്ത് ബുദ്ധിയില്ലാത്ത 5 പേർ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഞങ്ങളുടെ വിലക്ക് കിട്ടുപോകുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എണ്ണയിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് തരുവിനെന്ന് പറഞ്ഞു. നോക്കിയാട്ട് 10 പേര് ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മുറിക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ 10 പേരും കിടന്നുറങ്ങി, 10 പേരും മണവാളിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു, 10 പേരുടെ കയ്യിലും വിളക്കുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അത് എല്ലാവരുടെയും വിളക്ക് കത്തി. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിളക്ക് കെട്ടു, എല്ലാവരുടെയും വിളക്ക് കെട്ടു. വിളക്ക് കെട്ടപ്പോൾ കരുതിയിരുന്ന എണ്ണയുള്ളവർ അതിൽ 5 പേർ അവരുടെ എണ്ണ പിടിച്ച് അത് കത്തിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഈ വിളക്കിൽ കരുതാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഈ സഹോദരിമാർ, വിളക്ക് കെട്ടുപോയിരിക്കുന്ന 5 സഹോദരിമാർ അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെ നിങ്ങൾ ഒഴിച്ച് എണ്ണയുടെ കുറച്ച് തന്നാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് കത്തിക്കാമല്ലോ. നോക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, അതല്ല നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നിസ്സാരമായ കാര്യമാണ്. അതല്ല ഇതിന് എണ്ണ ചോദിച്ചു, അത് നല്ല കാര്യമല്ലേ, ഒരുമിച്ചിരുന്നതല്ലേ. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇതിനകത്തോടെ ഒരു ദൂരി ഞാൻ പറയാം. ആത്മീയ വിഷയങ്ങളിൽ ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ വിഷയമാണ് കർത്താവിന്റെ വചനത്തോട് വന്നത്. ആത്മീയ വിഷയങ്ങളിൽ ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ദിവസം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊണ്ട് സ്നേഹിതന് വേണ്ടി ജീവനെ വരെ കൊടുക്കണം. എന്നാൽ സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടിയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ആത്മാവിനെ കൊടുക്കരുത്. ഇവർ ചോദിച്ചത് വിളക്ക് ചോദിച്ചില്ല കേട്ടോ, ഇത്തിരി എണ്ണയെ ചോദിച്ചുള്ളൂ, പക്ഷെ കൊടുത്തില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തു, പക്ഷെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത്. കൊടുത്തില്ല, മറ്റുള്ളവർ ചോദിച്ചിട്ട് എന്ത് കൊടുത്തില്ല, അവരുടെ കൂട്ടുകാരികളല്ലായിരുന്നോ, എല്ലാം ശരിയാ. പക്ഷേ ഇതാണ് വിഷയം. ആത്മീയ വിഷയത്തിൽ ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ദൈവപ്പാൽ പറയാം, ആത്മീയ വിഷയത്തിൽ ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത്. ആത്മീയ വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകരുത്. കർത്താവിന്റെ വചനം അങ്ങനെയാ പറയുന്നത്. കാരണം ഇത് കർത്താവിന്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ദൂത് കർത്താവ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തു, പക്ഷേ ആത്മീയ വിഷയങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത്. കാരണം ഒരു ഭവനത്തിൽ പാർക്കുന്നതിൽ ഒരുത്തനെ തള്ളും മറ്റത്തിനെ കൊള്ളുമെന്നാണ് കർത്താവിന്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ബൈബിൾ സ്വാർത്ഥത പഠിപ്പിക്കുന്ന വചനം ബുക്കല്ല. എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ വരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം തിരിച്ചറിയേണ്ട കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 22-ാം അധ്യായം 11-ാം വാക്യത്തിനകത്ത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 22-11 ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്: അനീതി ചെയ്യുന്നവൻ ഇനിയും അനീതി ചെയ്യട്ടെ, അഴുക്കുള്ളവൻ ഇനിയും അഴുക്കാകട്ടെ, നീതിമാൻ ഇനിയും നീതി ചെയ്യട്ടെ, വിശുദ്ധൻ ഇനിയും തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ. ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു. ഓരോരുത്തരും അവന്റെ പ്രവർത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം പ്രതിഫലം കൊടുക്കുവാൻ എന്റെ മക്കളുണ്ട്. നീതിയെ ശ്രദ്ധിക്കണമേ. യെഹെസ്കേലിന്റെ പുസ്തകത്തിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? അനീതി ചെയ്യുന്നവനെ തിരുത്തുക എന്നുള്ളതാ. എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ അടുക്കുള്ളവൻ അതിൽ ആടട്ടെ, അതിൽ സന്തോഷിക്കട്ടെ എന്നാ പറയുന്നത്. നീതി ചെയ്യുന്നവൻ തന്നെത്താൻ വീണ്ടും നീതി ചെയ്ത് തന്നെത്താൻ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കട്ടെ, വിശുദ്ധൻ തന്നെയും ഇനിയും തന്നെത്താൻ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ. കാരണം കർത്താവ് വരുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കണം. ഹാളിൽ നമുക്ക് ആരെയും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ സ്വർഗം ചെയ്യത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം, വിശുദ്ധൻ എല്ലാവരെയും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോഹയ്ക്ക് പറ്റിയല്ലേ? നോഹ സകലരോടും സുവിശേഷം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ന്യായവിധിയെ കുറിച്ച് സകലരോടും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അവനൊരു പരാജയമായിരുന്നു എന്ന്, അവന്റെ ശുശ്രൂഷ പരാജയമായിരുന്നുവെന്ന് മഴ പെയ്യുന്നിടം വരെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു കാണും. ശ്രദ്ധിക്കണമേ, ആ കാര്യം ഇത്രയും പ്രസംഗിച്ചിട്ടും ഒരു വ്യക്തിയെ പോലും നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരു സഭയുണ്ടാക്കാൻ അവന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരു കൂട്ടത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ അവന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. തീരെ അത് മഴ പെയ്യുന്നിടം വരെ, ന്യായവിധി വെളിപ്പെടുന്നിടം വരെ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കി കാണും. എന്നാൽ ന്യായവിധി വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോകണം. ആർക്കു വേണ്ടിയും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യരുത്, ആർക്കു വേണ്ടിയും വചനത്തോടെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യരുത്, ആർക്കു വേണ്ടിയും പ്രമാണത്തോടെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യരുത്, ആർക്കു വേണ്ടിയും ആത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത്. മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ആൾക്കൂട്ടത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇല്ല, ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കൂട്ടമല്ല. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വിഷയം പരിശുദ്ധ ധർമ്മത്തിനകത്തുണ്ട്. യേശു കർത്താവ് എഴുന്നേറ്റുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. പത്രോസ് 3000 പേര് രക്ഷിക്കപ്പെടുത്തി സ്ഥാനപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ യേശു കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. പത്രോസ് നടക്കുമ്പോൾ നിഴലെത്തി രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുമ്പോൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് യേശു എഴുന്നേറ്റതായിട്ട് ഞാൻ പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചില്ല. പൗലോസിന്റെ റൂമാൽ കൊണ്ടുപോയി ആളുകൾ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ യേശു കർത്താവ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ല. എന്നാൽ ഒറ്റ പ്രസംഗമേ പ്രസംഗിച്ചുള്ളൂ. ആ പ്രസംഗത്തിനകത്ത് തമ്പുരാൻ എന്താഗ്രഹിച്ചു അത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ സ്തെഫാനോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞ ആളുകൾ കൊല്ലുമ്പോൾ അവനെ കാണുവാൻ, അവനെ സ്വീകരിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റുന്ന യേശു കർത്താവിനെ എനിക്കറിയാം. താഴ്വരയിൽ മുഴുവൻ ആളുകൾ മോശ വരാൻ താമസിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാളക്കുട്ടിയെ വാർത്തുണ്ടാക്കി ആരാധിച്ചപ്പോൾ എന്നൊക്കെ അതിന്റെ കൂടാതെ മലയുടെ ഒരു ഓരത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന യോശുവയെ അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ഈ പറഞ്ഞ
പറയാം, ഇന്ന് പകൽക്കാലം രാത്രിക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വഴികളിൽ ആൾക്കൂട്ടത്തിന് അനുസരിച്ചല്ല നിന്റെ ആത്മീയം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടേണ്ടത്. അത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയം ഉണ്ടാകട്ടെ. ആത്മീയ വിഷയത്തിൽ ദൈവത്തിലെ ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആർക്കു വേണ്ടി ഒരു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യരുത്. ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണത്തോട് അത് ആര് പറഞ്ഞാലും കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യരുത്. വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ ദൈവം നിന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ, വചനം നിന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ, ആത്മാവിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന് വിപരീതമായി ആയിരങ്ങൾ അണിനിരുന്നാലും നീ അതിനോട് കൂട്ടിച്ചേരരുത്. കാരണം കാണുന്ന ഒരു ദൈവം സ്വർഗത്തിലുണ്ട്, അറിയുന്ന ഒരു ദൈവം സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. ഇന്ന് വിശുദ്ധനെ ആളി അശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ചെയ്യുന്നവരെ വിശുദ്ധന്മാരായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം രാത്രികാലം പറയട്ടെ, ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ആളി ആത്മീയത്തെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതെ, ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ, ആത്മീയ വിഷയങ്ങളിൽ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കാതെ ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ ഈ വചനപ്രകാരം ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ പേരിലെ താഴോട്ട് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്, അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഴുക്കുള്ളവർ ഇനിയും അഴുക്കാടട്ടെ എന്ന, എൻജോയ് ചെയ്യട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ആട്ടിൻകുട്ടിയും പന്നിക്കുട്ടിയും നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഒരഴുക്കിൽ ആളി ആട്ടിൻകുട്ടി വീണാൽ ദൈവത്തിനെ മനസ്സിലാക്കണം, ആട്ടിൻകുട്ടി ഒരു അഴുക്കിനകത്ത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ആളി അതിനകത്തുനിന്ന് കീറിക്കഴിഞ്ഞാലും അവന് വേദനയാ. കാരണം അവന്റെ ദേഹത്തേക്ക് അവൻ നോക്കും, അഴുക്കിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം അവന് വേദനയാ. എന്നാൽ പന്നിക്കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എത്ര കുളിപ്പിച്ചാലും പിന്നെയും അതിനകത്ത് കിടന്ന് ഉരുളുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ ഏത് ഭാഗത്താണ്? ആളുടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിലേക്ക് നമുക്ക് വേദനയുണ്ടോ? ആളുടെ ചെറിയൊരു പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ, ചെറിയൊരു പിന്മാറ്റം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതോർത്ത് കരയാനും നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ? ദൈവത്തിലേക്ക് കരയാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ എടുക്കപ്പെടുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതല്ല അല്ലെങ്കിൽ ലോകപ്രകാരം അതിന്റെ മാലിന്യങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുവാൻ, ലോകത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ അഴിവുരായിക്കൊണ്ട് ലോകം എന്ത് കാണിക്കുന്നു അതിനെല്ലാം നമ്മൾ അതിനെല്ലാം സ്വീകരിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഴുക്കുള്ളവൻ ഇനിയും അഴുക്കാലട്ടെ എന്നാണ് തിരുവചനം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കടന്നു വരാം. അടുത്തത് അതിനകത്തൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, വളരെ ചെറിയ കുറ്റത്തിന് വലിയ ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്ന, വലിയ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ ഹാലലിയ അവർ പുറത്തു പോയി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നില്ലേ, എന്നിട്ടും ഹാലലിയ ഡോർ കഥയിൽ മുട്ടിയപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് കർത്താവ് അവർക്ക് കിട്ടിയില്ല? കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലത്ത് ശുശ്രൂഷയുടെ ഓർമ്മയെങ്കിലും കർത്താവിന് വേണ്ടായോ? കുറെ കാലം അവർ ഇതിനകത്ത് ആരാധിച്ചതെങ്കിലും കർത്താവ് ഓർക്കണ്ടായോ? അവർ രാത്രി പോയി എന്നെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നല്ലോ, എന്നെ ഇല്ലാതെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലോ വന്നത്, എന്നെ കൊണ്ടല്ലേ വന്നത്, എന്നിട്ട് എന്താ കിട്ടിയില്ല? ഇതിന്റെ ആത്മീയ വിഷയത്തിൽ ദൈവാത്മാവിൽ ഞാൻ ഇതോട് പറയാം, വളരെ ചെറിയ കുറ്റമാണ് നമുക്ക് തോന്നിയാലും അതിൽ ശിക്ഷ വലിയതായിരിക്കും. നമ്മുടെ തോട്ടത്തിൽ നിസ്സാരമാണ്, എന്നാൽ ആത്മീയ വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ കുറ്റത്തിന് വലിയ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നതായിട്ട് തിരുവചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ടൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്ക്, ദൈവത്തിന് വലിയത് എന്തെന്ന് കാണുവാൻ നമ്മളും ദൈവത്തിന് വലിയതെന്ത് എന്ന് കാണുന്നതിനെ നമ്മളും വലുതായി കാണണം. നമുക്കറിയാം, വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ 2-ാം അധ്യായം 4-ാം വാക്യത്തിനകത്ത് എഫെസോസ് സഭയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 2:4 ഞാൻ എളുപ്പം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം, ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ ഇതിൽ. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 4-ാം വാക്യം എന്താ പറയുന്നത്? ആ വേദഭാഗത്തിനകത്ത് എഫെസോസ് സഭയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആ എഫെസോസ് സഭയെക്കുറിച്ച് ആദ്യമൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യം എന്ത് നല്ല കാര്യങ്ങളാണെന്ന് അറിയാമോ? ആ ദൂത് 7 നക്ഷത്രം വലങ്കയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് 7 പൊന്നുകൾക്ക് നടുവിൽ നടക്കുന്നവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തിയും പ്രയത്നവും സഹിഷ്ണുതയും കൊള്ളാത്തവരെ നിനക്ക് സഹിച്ചുകൂടാത്തതും അപ്പോസ്തലനും അല്ലാതായിരിക്കും അവരെ അപ്പോസ്തലന്മാർ എന്ന് പറയുന്നവരെ നീ പരീക്ഷിച്ച് കള്ളന്മാർ എന്ന് കണ്ടതും നിനക്ക് സഹിഷ്ണുതയുള്ളതും എന്റെ നാമനിമിത്തം സഹിച്ചതും തളർന്നു പോകാത്തതും ഞാൻ അറിയുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കണം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല കാര്യമാണ്. എങ്കിലും അവസാനം പറയുന്നത്, എങ്കിലും നിന്റെ ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്ന ഒരു കുറ്റം നിന്നെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട്. അയ്യോ, ഒത്തിരി നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഒരു നിസ്സാരമായ കാര്യം പറയുക, അയ്യോ സാരമില്ല, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതങ്ങ് രക്ഷപ്പെടും. ആദ്യം ഒത്തിരി നല്ല കാര്യം ഉള്ളത് രക്ഷപ്പെടും. പക്ഷെ അതില്ല, അതിൽ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോകുന്ന കാര്യമാണ്. നീ ഏതിൽ നിന്ന് വീടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർത്ത് മാനസാന്തരപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക. അല്ലാഞ്ഞാൽ ഞാൻ വരികയും നീ മാനസാന്തരപ്പെടാഞ്ഞാൽ നിന്റെ നിലവിളക്ക് നിന്റെ നിലവിൽ നീക്കുകയും ചെയ്യും. നോക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ ആദ്യത്തെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ചെറിയ കുറ്റത്തിന് വലിയ ശിക്ഷയാണ്. നമ്മുടെ നിലവിളക്ക് മാറ്റിക്കളയുക. 7 നിലവിളക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ 7 സഭയെ കാണിക്കുക. ആ നിലവിളക്കിനെ മാറ്റിക്കളയും. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം, ആളുടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ, ആളുടെ ആത്മീയ വിഷയങ്ങളിൽ ആളുടെ ചെറിയ കുറ്റമാണ്, പക്ഷെ വലിയ നഷ്ടമാണ് വരുന്നത്. ചെറിയ കുറ്റത്തിന് വലിയ നഷ്ടമാണ് വരുന്നത്. ഹലോ, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആളുടെ ഒന്നാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം ഈ വചനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മത്തായി സുവിശേഷം ഈ കന്യകമാരുടെ ഈ 10 കന്യകമാരുടെ വിഷയത്തോടുള്ള ഒന്നാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, കർത്താവിന്റെ വരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ ക്ഷമ ആവശ്യമാണ്, വിശ്വാസം ആവശ്യമാണ്, സ്നേഹം ആവശ്യമാണ്. ഏത് സമയത്തും കർത്താവ് വരുമെന്നുള്ള ആ ചിന്തയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കണമെന്നാണ് ഒന്നാമത് പറഞ്ഞത്. രണ്ടാമത് ആത്മീയ വിഷയത്തിൽ ഈ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സഹോദരി നിന്ന് ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും വരുന്നുണ്ട്. അല്ലല്ല, അവർ വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആരാധന ഞാൻ മുടക്കത്തില്ല, പ്രാർത്ഥന ഞാൻ മുടക്കത്തില്ല. ദൈവത്തിലെ ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം കർത്താവ് ഇരുവരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ഒരു ഭവനത്തിൽ തന്നെ ഒന്നിനെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കും, മറ്റൊന്നിനെ ഞാൻ തള്ളും. ദൈവത്തിനെ മനസ്സിലാക്കും.
മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ട് ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മൂന്നാമത്തെ ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്, വളരെ ചെറിയ കുറ്റവും നമ്മൾ നോക്കിയ വിഷയത്തിന് വലിയ നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയാണ്. നോക്കിയാൽ അതുകൊണ്ട് ആത്മീയ വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക. അവസാനമായി പറയാം, there is no second chance എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയും ഒരു അവസരം ദൈവം നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല. ഈ വിഷയം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമതൊരു അവസരത്തിന് വേണ്ടി അവർ അപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് തുറക്ക്, ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു. അവർ വാതിൽ മുട്ടി, അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ തുറന്നില്ലെന്നാണ് പുസ്തകം പറയുന്നത്. there is no second chance. ഇതിലെ സ്വർഗീയമായ വിഷയത്തിനകത്ത്, ആത്മീയ വിഷയത്തിനകത്ത് വീണ്ടും ഒരു ചാൻസ് ഇല്ല. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം, ഞാൻ 97 മുതൽ അതിൽ സഭാ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. കേരളത്തിൽ എനിക്ക് സഭയുണ്ട്, അവിടെ നല്ല ദൈവമക്കളുണ്ട്. അവിടെ അതിൽ ഞാൻ സഭാ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. ഈ ദൈവിക ആരാധനയുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം, ഈ ദൈവവചനത്തിന്റെ സന്തോഷം അനുഭവിച്ച ശേഷം പിന്മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പിന്നീട് ഒരു മടങ്ങി വരവ് സാധ്യമായിട്ടില്ല. പലരും മടങ്ങി വരുന്നു എന്ന് പറയും, വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവരാരും ആ പഴയ ആത്മീയ അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ദൈവം ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുക. അതിൽ ദൈവിക അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിപ്പോയാൽ രണ്ടാമതൊരു ചാൻസിന് സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. പക്ഷേ ഈ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ, സ്വർഗത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ, നിത്യജീവനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ, കർത്താവിന്റെ വരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, രണ്ടാമതൊരു ചാൻസ് ഇല്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കർത്താവ് ഇതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. എല്ലാവരും അകത്ത് കയറിയില്ലെങ്കിലും കയറിയവരുണ്ട്. ആരും പോകത്തില്ല എന്നാരും പറയരുതേ. 5 പേർ ഇപ്പോൾ അകത്തുണ്ട്. ഇന്ന് പലരുടെയും വാക്കാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ, ഈ പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ നടക്കാൻ പറ്റുമോ, അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ആരൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ പോകും, ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും? ദൈവത്തിലെ ഈ വചനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും, 5 പേർ ഇപ്പോൾ യേശുവിനോടുകൂടെ അകത്തുണ്ട്. 5 പേർ പുറത്തുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും പുറത്താണെന്ന് ആരും പറയണ്ട. 5 പേർ ഇപ്പോഴും അകത്തുണ്ട്. ഉപദേശം കഠിനമാണെന്ന് പറയരുത്, അകത്ത് കയറിയവരുണ്ട്. അത്ര പെർഫെക്ഷൻ ആര് ജീവിക്കുമെന്ന് പറയണ്ട, അകത്ത് കയറിയവരുണ്ട്. ദൈവത്തിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകുക. ഇന്നൊരു വലിയ ഉണർവ് പ്രസംഗമല്ല ഞാൻ സംസാരിച്ചത്, എന്നാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഉണർവുള്ള വിഷയമാണ് സംസാരിച്ചത്. ഈ മത്തായി 25:5 മുതൽ 1 മുതൽ താഴ്ത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ 11 വരെയുള്ള നമുക്കറിയാവുന്ന സംഭവത്തിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കർത്താവിന്റെ വരവടുത്തിരിക്കുന്നു. ക്ഷമയോടെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം. കൂടുതൽ കരുതലോടെ, കൂടുതൽ ആവേശത്തോടെ കർത്താവ് ഇന്ന് വരും. ആ ചിന്തയോടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. നാളെ വരും. ഇന്ന് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഭാരപ്പെടേണ്ട, നാളെ വരും. ഏതു സമയത്തും. കാരണം അവൻ പറഞ്ഞത് കള്ളൻ വരുന്നത് പോലെ അറിയാതെ നാഴികയിൽ അവൻ വെളിപ്പെടുമെന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് കരുതലോടെ കാത്തിരിക്കുക. രണ്ടാമത്, ആത്മീയ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത്. ഇത് ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ട കാലമാണ്, ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കേണ്ട കാലമാണ്. ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നവനെ ആരും അറിയുന്നില്ലെങ്കിലും കർത്താവ് അറിയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ, തനിക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് മക്കളെ സഹായിക്കട്ടെ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ, ആലലിയ ചെറിയ കുറ്റത്തിന് വലിയ ശിക്ഷയാണ്. ആലലിയ അതുപോലെ രണ്ടാമതൊരു അവസരം കിട്ടുവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് വരത്തില്ല. അത് മാത്രമല്ല, 5 പേർ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് വരും, കുറെ പേർ പോകും. ആ പോകുന്ന യാത്രയിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചുണ്ടാകണം. ഇത് കേൾവിക്കാരാ ഞാനും പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാനും കേൾവിക്കാരാ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചുണ്ടാകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാൻ, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ചാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഇന്ന് ഈ രാത്രി സമയത്ത് കർത്താവിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ ഇരിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഇങ്ങനൊരു അവകാശം ഞങ്ങൾക്ക് ദാനമായി തന്നതിനായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു. ഒരു യോഗ്യതയും കർത്താവ് അടിയനില്ല, അടിയന്റെ കുടുംബത്തിനില്ല. കർത്താവെ, അങ്ങ് കാൽവറി യാഗത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ആ യോഗ്യത തന്നതിനായി ഞങ്ങൾ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്നു. കർത്താവ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കർത്താവിന്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ നാമത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കണമേ. കർത്താവ് ഞങ്ങളെ അങ്ങയുടെ നാമത്തിന് വേണ്ടി, ഞങ്ങളുടെ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ, അങ്ങനെ ശബ്ദമായി തരുവാൻ ഞങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കണമേ എന്ന് കർത്താവെ അടിയൻ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ഒക്രമ പ്രേരണയെ ഓർത്ത് ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ 2 വർഷക്കാലം കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ, ഈ സിറ്റിയിൽ കർത്താവിലേക്ക് അനേകരെ അടുപ്പിക്കുവാൻ, അനേകരുടെ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ഇടു നിൽക്കുവാൻ കർത്താവ് അവരുടെ ഈ പ്രേരണയെ കർത്താവ് സഹായിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ്. വീണ്ടും കർത്താവ് അധികമായി അവരെ ഉപയോഗിക്കണമേ. അടുത്ത മണ്ഡലത്തിലേക്ക് കർത്താവിനെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ്. ഇതിൽ ഭാഗവാക്കാകുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളാൽ കർത്താവ് നിറയ്ക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൃപകളും കൃപാവരങ്ങളും കർത്താവ്, ആളുകളുടെ ദൈവിക ദർശനങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ഒക്കെ വെളിപ്പാടുകളുടെ കലവറയും തുറന്നു കൊടുത്ത് കർത്താവ് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ദാസനെയും കർത്താവ് കുടുംബമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ചെറുതുമായി ആവശ്യപ്പെടണമേ കർത്താവ്. അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യണമേ. രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കണമേ കർത്താവ്. അത്ഭുത പ്രവർത്തികളുടെ കരം പിടിച്ച് കർത്താവ് നടത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തിരുമേനിയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. മഹത്വം കർത്താവ് എടുക്കണം. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. താങ്ക് യു. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മെ കേൾപ്പിച്ച ദൈവ ആലോചനയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മെ തന്നെ ദൈവങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ആവശ്യമായ ഒരു ദൈവാലോചന ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ ദാസനിലൂടെ ദൈവം നമ്മെ കേൾപ്പിച്ചത് ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം. നമ്മെ കേൾപ്പിച്ച ദൈവാലോചനയെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അത് മറന്നുകളയാതെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിപ്പാൻ വരും ദിവസങ്ങൾ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. കർത്താവിന്റെ വരവ് താമസിക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നാം നിശ്ചയമായും അതിനെ അലംഭാവത്തോടെ കാണുവാനിടയാവരുത്.
ഈ ദിവസങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ വരവ് കർത്താവിന്റെ നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് നടക്കും. നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങൾ ക്ഷമ ആവശ്യമുണ്ട്. നാം ക്ഷമയോടെ ദിവസങ്ങൾ അതിനായി കാത്തിരിക്കുകയും വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. സ്തോത്രം. ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് ലഭിക്കുമെന്ന് നാം ആരും കരുതി വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത്. നിശ്ചയമായും കർത്താവ് വന്നാൽ നാം അതിൽ ആ വരവിൽ ഉണ്ടാവേണം എന്നുള്ള ഉറപ്പോടെ ജീവിപ്പാൻ ഈ ദിവസങ്ങൾ കർത്താവ് പിന്നെ നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. നമ്മെ തന്നെ ദൈവങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം. അതിന് സംസാരിച്ച കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ദൈവത്തിനെയും ശക്തിയോടെ കരങ്ങളിൽ എടുക്കുവാൻ അനേകം അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കേണ്ടതിന് കുടുംബമായി സഹായിക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് പിന്നെയും പ്രാർത്ഥിക്കാം. തന്റെ പിതാവിന് കർത്താവ് നൽകിയ അത്ഭുതം നമുക്ക് കേൾപ്പാൻ ഇടയായി തീർന്നല്ലോ. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എന്നും മറുപടിയുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഒരിക്കലും വ്യർത്ഥമല്ലെന്നുള്ളത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. 73 വയസ്സുള്ള ആ പ്രിയ പിതാവിന്റെ സ്നാനത്തിലെ സാക്ഷ്യം വഹിപ്പാൻ തന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്തുവാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ദൈവം കരങ്ങളിൽ എടുത്തല്ലോ. താന് ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് പിന്നെയും കർത്താവിന് വേണ്ടി അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കേൾക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മെ തന്നെ ദൈവങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചും കർത്താവിന്റെ ദാസന്റെ കുടുംബമായ ദൈവങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചും നാട്ടിലായി നിന്റെ പിതാവിനെ ഓർത്തും നമുക്ക് ദൈവസുലരാക്ക് ദയവായി ശബ്ദമുയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാമല്ലോ. പരിശുദ്ധ ദൈവമേ, സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവേ, ഞങ്ങൾ നമ്മെ നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. സ്തോത്രം ചെയ്ത് കർത്താവേ, സ്തോത്രം. അവിടുത്തെ വരവിന് മുൻപായി കർത്താവ് വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് അതിന്റെ പാദമെടുത്ത് നിങ്ങൾ കർത്താവേ ധീരമായി പോയിടുക, കർത്തൻ വേല തികച്ചിടുക, ഭാരപ്പെടാതെ മനമേ നീ ഭാരപ്പെടാതെ മനമേ. കാറ്റു വീശിയെന്നാലും ഘോരവൈരികൾ നേരിട്ടാലും, കൊടുങ്കാറ്റു വീശിയെന്നാലും ഘോരവൈരികൾ നേരിട്ടാലും, ക്രൂശിലുയർത്തവൻ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ, ക്രൂശിലുയർത്തവൻ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ ഭാരം എന്തിനകമേ, ഭാരം എന്തിനകമേ. ഭാരപ്പെടാതെ മനമേ നീ ഭാരപ്പെടാതെ മനമേ. കരൽ നൊന്തു ഇടഞ്ഞെന്നാലും, കണ്ണുനീർത്തൂകിയെന്നാലും, കരൽ നൊന്തു ഇടഞ്ഞെന്നാലും, കണ്ണീർ തുടയ്ക്കുന്നോൻ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ, കണ്ണീർ തുടയ്ക്കുന്നോൻ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ